نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد۔ محترم حاضرین، عزیز طلبہ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس درس میں آج 5ویں دن آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ حبشہ کی طرف جب مسلمان ہجرت پہلی مرتبہ کرتے ہیں اور ہجرت کر کے جب واپس لوٹ آتے ہیں تو مشرکین مکہ کی ایذا رسانی اور ان کی تکلیف دینے کا جو معاملہ تھا مسلمانوں کے ساتھ وہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے نا۔ کل یہیں پر آ کر کے بات ہماری اور آپ کی رک گئی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ چلیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر اس دفعہ کل کتنے مسلمانوں نے ہجرت کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر اس دفعہ کل کتنے مسلمانوں نے ہجرت کی، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا مشورہ لوگوں کو دیا تو پھر کتنے لوگ گئے ہجرت کرنے کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر اس دفعہ کل 100 یا 102 مسلمانوں نے ہجرت کی، 80 پر 2 یا 80 پر 3 مرد اور 18 یا 19 عورتیں۔ ہاں، یعنی کل ملا کر کے 100 یا 102 مسلمان دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ 80 پر 2 یا 80 پر 3 یعنی 82 یا 83 مرد اور اسی طرح سے 18 یا 19 عورتیں تھیں۔ یہ سارے لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، کل ملا کر کے 100 یا 102 مسلمان۔ چلیے، جب مسلمان مشرکوں کی نگاہ سے بچ کر حبشہ پہنچ گئے تو مکہ والوں نے ان کے واپس لینے کی کیا تدبیر کی؟ یعنی جب مشرکین کے نگاہوں سے بچ کر کے مسلمان کسی طرح سے حبشہ پہنچ گئے، ملک جب اپنے حبشہ پہنچ گئے تو اب مشرکین مکہ ان کو وہاں سے واپس لانے کی کوشش کر رہے تھے، تو واپس لانے کے لیے کیا کوشش کی، کیا تدبیر کی، وہ بتا رہے ہیں۔ چلیے، مکہ والوں نے ان مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے اپنے 2 آدمیوں عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو ناجاشی بادشاہ کے پاس بھیجا اور ان کے ساتھ ناجاشی اور ایسے علماء کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے قیمتی تحفے بھی بھیجے۔ کہتے ہیں مکہ والوں نے ان مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے 2 آدمی عمرو ابن عاص اور عبداللہ ابن ربیعہ، عمرو ابن عاص اور عبداللہ ابن ربیعہ، ان 2 لوگوں کو بھیجا کہ جا کر کے نجاشی سے بات چیت کریں اور بات کرنے کے بعد ان لوگوں کو واپس لے کر کے آئے، اور ساتھ میں وہاں کے بادشاہ کے لیے اور وہاں کے عیسائی پادریوں کے لیے قیمتی تحفہ بھی بھیجا تاکہ وہ لوگ تحفہ رشوت کے طور پر قبول کر کے ہماری بات مان لیں اور مسلمانوں کو واپس کر دیں۔ چلیے، دونوں نے حبشہ پہنچ کر کیا کیا؟ ہاں، یعنی یہ جو عمرو ابن عاص اور عبداللہ ابن ربیعہ تھے، یہ دونوں نے حبشہ پہنچ کر کے کیا عمل کیا؟ ان دونوں نے حبشہ پہنچ کر پہلے تحفے وغیرہ پیش کر کے اور باتیں بنا کر عیسائی علماء کو اپنے ساتھ کر لیا، پھر یہ نجاشی کے دربار میں پہنچے اور تحفے وغیرہ پیش کرنے کے بعد اسے کہا کہ آپ کے ملک میں ہمارے یہاں کے کچھ ناسمجھ نوجوان بھاگ کر چلے آئے ہیں، انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے، لیکن وہ آپ کے دین پر بھی نہیں ہے، ہمیں ان کے گھر کے لوگوں اور قوم کے بڑوں نے بھیجا ہے کہ آپ انہیں ان کے شہر کی
طرف لوٹا دے۔ دربار کے علماء نے بھی ان کی تائید کی کہ ہے ہاں انہیں ان کے حوالے کر دیجیے۔ ہاں انہیں ان کے حوالے یہ کیا کیے، بادشاہ کے دربار میں جو پادری وغیرہ جو علماء بیٹھتے تھے پہلے ان کو تحفہ تحائف پیش کر دیا ہے نا، جو چیزیں لے کر آئے تھے وہ ان کو ان کے حوالے کر دیا۔ اب یہ تحفہ تحائف لے کر کے ان کو بہلایا پھسلایا، جھوٹی باتیں کہیں، کہا کہ ہمارے قوم کے کچھ ناسمجھ لوگ جو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ چکے ہیں اور وہ لوگ ہمارے یہاں سے بھاگ کر کے آپ کے یہاں آ گئے ہیں، آپ کیا کیجئے کسی طرح سے بادشاہ سے کہہ کر کے ان کو ہمارے حوالے کروا دیجئے، ان کو ہمارے ذمے لگا دیجئے۔ چلیے ان کی باتیں سن کر نجاشی نے کیا کہا؟ ان کی باتیں سن کر نجاشی نے مسلمانوں کو بلایا اور پوچھا کہ آخر وہ کون سے دین ہے جسے تم نے آپ نے لیا ہے اور اپنے قوم سے الگ ہو گئے؟ ہاں، جب ان کی باتوں کو نجاشی بادشاہ نے سنا تو اس نے کیا کیا، اس نے تحقیق کی، انہی کی باتوں کو سن کر کے عمل نہیں کیا۔ اسی لیے کوئی بھی بات آپ کہیں سے بھی سنیے تو اس کو دوسروں تک پھیلائیے مت، اس کے بارے میں اپنی رائے مت دیجیے، فوراً کمنٹ مت کیجیے، پہلے رک جائیے، ٹھہر جائیے، وہ بات سچ ہے کہ جھوٹ ہے، حقیقت ہے کہ کوئی پروپیگنڈا ہے، کسی نے ایسے ہی پھیلا دیا ہے، اس کی تحقیق کیجیے، اس کے تہ تک جائیے اور اس کے بعد اس کے پیچھے لگیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کفا بالمرء اثما، آدمی کے لیے گنہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے ان یحدث بکل ما سمع، کہ وہ جو سنتا ہے اس کو لوگوں کے ساتھ بیان کرتا پھرے۔ اور آج کل کے زمانے میں اس طرح کا بیان کرنا، غیبت کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، کوئی کچھ لکھ کر کے بھیج دیا آپ کو سوشل میڈیا پہ، آپ نے بلا سوچے سمجھے اس کو کاپی کیا اور دوسرے کی طرف فارورڈ کر دیا۔ اب کتنے گروپ کے اندر 100 آدمی ہیں، آپ نے فارورڈ کر دیا بغیر سوچے سمجھے، 100 لوگوں تک وہ غلط بات پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ اس کا ذمہ دار، اس کا گنہگار کون ہوگا؟ بولیے، وہی ہوگا جس نے فارورڈ کیا ہے، جس نے اس کو بھیجا ہے۔ تو یہ کیا ضرورت ہے کہ غلط بات پھیلا کر کے لوگوں کو پیش کر کے آپ گناہ، دوسروں کا گناہ بھی اپنے سر کے اوپر لے رہے ہیں؟ تو نجاشی نے ویسا نہیں کیا، اس نے ان لوگوں کو بلایا اور کہا کہ یہ جی تم کون سی نئی دین قبول کر لیے ہو، کیسا دین تم نے اختیار کر لیا ہے نیا دین، کہ تم نے اپنے قوم اور اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا اور تمہارے قوم کے لوگ تم سے بدظن ہو گئے، تم سے ناراض ہو گئے۔ یہ ان کو بلا کر کے خود ان کو اپنے دربار میں کھڑا کر کے ان سے پوچھا، سوال کیا۔ چلیے مسلمانوں نے نجاشی کی باتوں کا کیا جواب دیا؟ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر نے نجاشی کی باتوں کا جواب دیا اور کہا، اچھی بات ہے، رکیے، حضرت جعفر کون ہیں؟ بھائی یہ پڑھ چکے ہیں نا، حضرت جعفر کون ہے؟ کتاب یاد کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کتاب یاد کیجئے بھائی، صرف پڑھ لینے سے نہیں ہوگا، کتاب کو یاد کیجئے۔ حضرت جعفر کون ہیں؟ ابو طالب کے بھائی، ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ ابو طالب کے کتنے بیٹے؟ 4۔ کون کون؟ طالب، عقیل، جعفر، علی۔ دیکھیے ماشاءاللہ اس کو یاد ہے، طالب، عقیل، عقیل نہیں، عقیل، ہاں، جعفر، علی رضی اللہ عنہ، یہ 4 بیٹے۔ چاروں میں سے کون کون مسلمان ہوئے؟ ہاں، کس کو چھوڑ کر؟ ہاں، طالب کو چھوڑ کر باقی سارے لوگ مسلمان ہوئے۔ ایسا یاد کیجئے اچھے سے، ایک دن اور ٹائم ہے، خوب بڑھیا سے یاد کر کے آئیے۔ ہاں، تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے سے بات چیت کی، نجاشی کے سامنے جا کر کے، جو بادشاہ تھا اس کے سامنے جا کر کے گفتگو کی۔ چلیے کیا بات چیت کی، پڑھیے اس کو۔ اے بادشاہ، ہم جاہل لوگ تھے، بت پوجتے تھے، گودار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، پڑوسیوں کو ستاتے اور رشتے داروں کو کاٹتے، اور ہم میں جو طاقتور ہوتا وہ کمزور کو ستاتا تھا۔ ہماری یہی حالت تھی کہ اللہ نے ہم میں سے ہی ایک شخص کو، جس کی سچائی اور امانت سے ہم واقف تھے،
रसूल बनाकर भेजा। उसने हमें इन बुराइयों से रोका, हमने उसकी बातों पर यकीन किया और उसे सच्चा जाना। उस पर हमारी कौम हमारी दुश्मन हो गई और हम पर जुल्म व सितम ढाने लगी। जब उसका जुल्म बहुत बढ़ गया तो हमने भागकर आपके यहाँ पनाह ले ली कि आप यहाँ हम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। ये बहुत मशहूर तकरीर है हज़रत जाफ़र इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु की, बहुत मशहूर तकरीर। कहा उन्होंने, क्या है बादशाह, हम जाहिल लोग थे, इल्म हमको कुछ भी पता नहीं था, बुत पूजते थे, मुर्दार खाते थे, मुर्दा जानवरों को खाते थे, बुराइयां करते थे, पड़ोसियों को सताते थे, रिश्ता नाता को तोड़ते थे, जो ताकतवर होता वो कमज़ोर को दबा देता था, है ना, ताकतवर कमज़ोर को दबा देता था। हमारी यही हालत थी कि अल्लाह ने हम ही में से एक आदमी को रसूल बना करके भेजा, और वो कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि उसकी सच्चाई से, उसकी अमानतदारी से हम क्या थे, वाकिफ़ थे। हमको मालूम था कि वो आदमी सच्चा है, अल्लाह ताला ने उसको रसूल बना करके भेजा। हमने उसके ऊपर यकीन किया, उसके ऊपर ईमान ले आए। तो यही मामला है कि कौम के लोग हमारे क्या हो गए, दुश्मन हो गए, हमको सताने लगे, मक्के में हमको मारने लगे, हमारा जीना मक्के में मुश्किल हो गया। तो हम वहाँ से भाग करके आपके पास आए हैं, इस उम्मीद ले करके कि आपके पास हमारे ऊपर जुल्म नहीं किया जाएगा, आपके साथ, आपके पास हमारे साथ अदल व इंसाफ का मामला होगा। ये हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नज्जाशी के दरबार में अपनी बात बताई और अपनी तकरीर की। चलिए, हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु की बात सुनकर नज्जाशी ने क्या कहा? हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु की बात सुनकर नज्जाशी ने कहा, जो कुछ तुम्हारे पैगंबर लाए हैं उसमें से कुछ तुम्हारे पास है? हाँ, नज्जाशी ने जब हज़रत जाफ़र की तकरीर सुनी तो पूछा, तुम्हारे पैगंबर जो बातें करते हैं, कुछ ले करके आए हैं, तुम कह रहे हो, वो कौन सी चीज़ है कुछ तुमको याद है, ज़रा सुनाओ। अब देखिए, इससे क्या पता चला कि आदमी को कुरान मजीद हमेशा याद करना चाहिए। किसको कितना कुरान याद है बताइए? अगर किसी को ये कहा जाए कि तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो किताब लेकर के आए हैं और इस किताब को तुम लोग मुक़द्दस समझते हो, ज़रा बताओ इस किताब का कितना हिस्सा तुमको याद है, तो क्या कहिएगा? अगर कभी नमाज पढ़ाने की ज़रूरत पड़ जाए तो चलिए, ज़ोहर असर है तो ठीक है, पढ़ा लेगा, लेकिन मगरिब ऐशा है तो कोई आगे बढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि ज़ोर से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि कुरान उसको आता ही नहीं। भाई, हम ऐसे कौम हैं, आप गौर कीजिएगा, कि अगर हम अंग्रेज़ी का एक जुमला गलत बोल दें तो आप लोग सब हंस लीजिएगा कि मौलवी साहब गलत बोले, हंसिएगा कि नहीं हंसिएगा? लेकिन आपको कुरान नहीं पढ़ना आता है, उस पर आपको ताज्जुब नहीं है। बहुत सारे लोगों को, आपको मतलब आपको मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता, देख करके भी पढ़ना नहीं आता, तो क्या इसके ऊपर अफसोस नहीं है? अंग्रेज़ी नहीं पढ़ना आता तो उसके ऊपर अफसोस है, कुरान के ऊपर अफसोस, जबकि अंग्रेज़ी और कुरान का कोई मुकाबला नहीं है। कुरान जन्नत की ज़बान है, कुरान की ज़बान जन्नत की ज़बान है, अरबी ज़बान जन्नत की ज़बान है। कुरान रब्बुल आलमीन का कलाम है, जिसके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन बोला है। अल्लाहु अकबर। उसके साथ हमारा और आपका ये हाल है। तो अगर मान लीजिए कोई गैर मुस्लिम हमसे पूछ दिया कि तुम लोग कुरान की इतनी इज्जत करते हो, ज़रा पढ़ करके सुनाओ तो कुरान की 10 आयत, तो है हम में का किसी हर आदमी को ताकत कि वो 10 आयत पढ़ के सुना देगा? बोलिए भाई, बोलिए, यस और नो में जवाब दीजिए, ज़ोर से बोलिए। हैं? नहीं है। उसको तैयार करने की ज़रूरत है कि नहीं है? हैं? अरे भाई, इतने लोगों में 5% लोगों को होगा, बाकी लोग, क्या सबकी जिम्मेदारी नहीं है? कम से कम अम्मा पारा और 29वां पारा हर मुसलमान को याद होना चाहिए, कम से कम कह रहा हूं। वैसे तो हर मुसलमान को पूरे कुरान का हाफिज होना चाहिए। सऊदी अरब वगैरह में आप देखिएगा, मस्जिद नबवी में लोग अपने छोटे बच्चों को ले जाते हैं 3 साल 4 साल की उम्र में, और 7 साल 8 साल होते हुए वो बच्चा हाफिज हो जाता है। उसके बाद अपनी तालीम करता है, जहाँ जो तालीम पढ़ना है, जिस कॉलेज में पढ़ना है, जिस स्कूल में पढ़ना है, वहाँ जा कर के पढ़ता है। क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते?
کہ بچپن میں ہم لوگ قرآن مجید یاد کر لیں اور قرآن مجید جب یاد ہو جائے اس کے بعد جس کالج میں پڑھنا ہے جس اسکول میں پڑھنا ہے جا کر کے پڑھ سکتے ہیں. بس ماحول بنانے کی ضرورت ہے. یہ ماحول ہم اور آپ بنائیں گے. یہ سیرت پڑھنے کا یہی فائدہ ہے کہ یہ سب چیزیں جان کر کے ہم اپنی عملی زندگی کے اندر نافذ کریں. سمجھ گئے؟ تو اس بادشاہ نے یہ کہا کہ اے جعفر، تمہارے نبی جو چیز لے کر کے آئے ہیں کچھ ہے تمہارے پاس؟ اگر ہم اور آپ ہوتے تو کہتے ہیں نہیں، یاد نہیں کیا ہم لوگ. نبی سے سنے تو لیکن یاد نہیں کیا. حضرت جعفر نے ایسا نہیں کیا. حضرت جعفر کو قرآن یاد تھی، انہوں نے سنایا. چلیے آگے پڑھیے تب بات سمجھ میں آئے گی. حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب ہاں میں دیا تو نجاشی نے کیا کہا؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب ہاں میں دیا تو نجاشی نے کہا کہ ذرا مجھے بھی پڑھ کر سناؤ. ٹھیک ہے. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے نجاشی کو کیا پڑھ کر سنایا اور اس پر کیا اثر ہوا. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے نجاشی کو سورہ مریم کی شروع کی آیتیں پڑھ کر سنائی، جنہیں سن کر نجاشی اتنا رویا کہ اس کی داڑیاں بھیگ گئی. نجاشی کے تمام درباری بھی اس قدر روئے کہ ان کے صحیفے کتابیں تر ہو گئی. نجاشی نے کہا ایک کلام اور حضرت عیسیٰ کا کلام ہے، ایک ہی شمعدان سے نکلے ہوئے ہیں. دونوں مکہ والوں سے کہا کہ تم چلے جاؤ، میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا اور نہ یہاں ان کے خلاف چال چلی جا سکتی ہے. دیکھیے بچانے والا اللہ ہے، لیکن ذریعہ کیا بنا؟ قرآن مجید کی آیتیں. قرآن مجید کی آیتیں. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں قرآن مجید سورہ مریم کی آیتوں کی تلاوت کی. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واستعلى الراش شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. یہ آیتیں جب پڑھ کر کے سنائی تو نجاشی اتنا رویا کہ اس کی داڑھی بھیگ گئی. اور اس کے دربار میں جو علماء بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے علماء اتنے روتے ہیں کہ ان کے صحیفے ان کی کتابیں بھیگ جاتی ہیں آنسو سے، اتنے روتے ہیں. یعنی قرآن مجید نے ان کے دل کے اوپر کیسا اثر کیا. یہ دیکھیے ہمارے آپ کے دل کے اوپر قرآن مجید اثر نہیں کرتا. اس لیے نہیں کرتا ہے کہ ہم اس کے معنی کو نہیں سمجھتے ہیں. اگر اس کے معنی کو سمجھیں گے اور سمجھ کر کے پڑھیں گے تو کلیجہ پھٹ جائے گا آدمی کا. اتنا تاثیر ہے اور اتنا پاور ہے قرآن مجید کی آیتوں کے اندر اور قرآن مجید کے معانی کے اندر. نجاشی رونے لگا اور کہا کہ تم لوگ دونوں جو مکہ سے آئے ہو واپس چلے جاؤ، میں ان مسلمانوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا اور اپنی زمین کے اوپر ان کے اوپر ظلم بھی نہیں ہونے دوں گا. اللہ اکبر. قرآن مجید کی آیتوں کو سن کر کے سمجھ رہے ہیں. آج ہم لوگ اب ہماری گھروں سے اگر کوئی گزرے، کوئی نکلے ہمارے گھروں سے تو اس کو گانے کی آواز سنائی دے گی، ٹی وی کی آواز سنائی دے گی، قرآن کی آواز نہیں سنائی دے گی. کیسے اثر انداز ہوگا آدمی؟ تو کوشش یہ ہے کہ قرآن مجید سے اپنے آپ کو لگایا جائے، قرآن مجید کو پڑھا جائے، اس کو سیکھا جائے، اس کے معنی اور مطلب کو سمجھا جائے تاکہ اللہ رب العالمین دنیا میں بھی کامیابی عطا کرے اور آخرت میں بھی کامیابی دے. چلیے. دربار سے نکلنے کے بعد عمر بن عاص اپنے ساتھی سے کیا کہا؟ جب یہ دونوں جو مکہ سے آئے تھے عمر ابن عاص اور عبداللہ ابن ربیعہ، تو جب دربار سے نکل گئے، دربار سے تو بھگا دیے گئے، کہا جاؤ تم لوگ، ہم نہیں بھیجیں گے ان لوگوں کو. تو ان لوگوں نے نکلنے کے بعد کیا گفتگو کی آپس میں؟ دربار سے نکلنے کے بعد عمر بن عاص اپنے ساتھی سے کہا کہ اللہ کی قسم کل ان مسلمانوں کے بارے میں ایسے بات پیش کروں گا کہ ان کی ذات جڑ کٹ جائے گی، کٹ کر رہ جائے گی. کٹ کر رہ جائے گی. کہا آج تو
نکل گئے، لیکن کل میں ایک ایسا کہ یہ بم آئٹم بم بنا کر کے لاؤں گا کہ نجاشی ان کو پکڑ کے قتل کر دے گا، ان کی جڑ کٹ جائے گی، میں ایسا کام کل کرنے جاؤں گا۔ دیکھیے وہ کام کیا تھا۔ تو پھر اگلے دن عمر بن عاص نے کیا بات پیش کی؟ ہاں، اگلے دن عمر بن عاص نے نجاشی سے کہا کہ اے بادشاہ، یہ عیسیٰ بن مریم کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں۔ ہاں، نجاشی کیا تھا؟ عیسائی تھا، نجاشی عیسائی تھا، تو عمر ابن عاص نے اس کو دوسری لاٹھی سے مارنے کی کوشش کی، کہا کہ ذرا اس سے پوچھو تو صحیح، تم اس کو سپورٹ کر رہے ہو، تم خود نصارہ ہو، نجاشی عیسائی ہو، تمہارے نبی حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ لوگ کیا کہتے ہیں، ذرا پوچھو تو صحیح۔ پوچھا، چلیے۔ عمر بن عاص کی یہ بات سن کر نجاشی نے کیا کہا؟ کیا کیا؟ عمر بن عاص کی بات سن کر نجاشی نے مسلمانوں کو بلوایا اور ان سے پوچھا کہ وہ عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ ہاں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں، نجاشی نے مسلمانوں کو بلا کر کے پوچھا۔ چلیے۔ مسلمانوں نے نجاشی کو اس کے کیا جواب دیا؟ کیا جواب دیا؟ دوبارہ بلوائے جانے پر مسلمانوں کو پہلے گھبراہٹ ہوئی، لیکن انہوں نے طے کیا کہ ہم سچ ہی بولیں گے، نتیجہ کچھ بھی ہو۔ چنانچہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم عیسیٰ کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یعنی وہ اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کے روح اور اس کے کلمہ ہے، جسے اللہ نے کنواری پاک دامن کی طرف ڈال دیا تھا۔ کنواری پاک دامن کی طرف ڈال دیا تھا، یعنی جب دوبارہ دربار میں بلایا گیا مسلمانوں کو تو مسلمان ڈر گئے۔ ظاہر ہے بار بار بادشاہ کے دربار میں بلائے جا رہے ہیں، کمزور تھے، دوسرے ملک میں تھے، کیوں بلایا جا رہا ہے، لیکن ہمت کر کے گئے۔ اور جب پوچھا گیا تو حضرت جعفر نے کہا کہ جو بھی ہو ہم سچ ہی بولیں گے، چاہے نتیجہ جو کچھ بھی ہو۔ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کی طرف سے اتاری گئی خاص روح، یعنی اللہ رب العالمین نے اپنے جانب سے خاص روح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح ان کی ماں حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر ڈالی تھی، ہے نا، اور ان کی ماں جو ہیں وہ پاک دامنہ تھی، ان کی ماں پاک دامنہ تھی۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو نعوذ باللہ من ذالک بدکار کہا کرتے تھے، کہتے تھے کہ وہ بری عورت تھی، ہے نا، لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے پوری عیسائی دنیا کے اوپر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے یہ اعلان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اور ان کی ماں پاک دامنہ ہے، مریم ماں پاک دامنہ ہے۔ چلیے۔ حضرت جعفر کی بات سن کر نجاشی نے کیا کہا؟ نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی بات سن کر زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور بولا، اللہ کی قسم، جو کچھ تمہیں کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہیں ہے۔ زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ جو کچھ تم نے کہا ہے وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ایکچول وہی ان کی اصل میں در حقیقت یہی ان کی حیثیت ہے، اس سے بڑھ کر کے وہ اس تنکے کے برابر بھی نہیں ہے۔ وہ انجیل کا عالم تھا، نجاشی بڑا عالم تھا، اور اسی چیز کو دیکھ کر کے علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ ایمان لے آیا تھا۔ چلیے۔ پھر نجاشی نے مسلمانوں کے بارے میں کیا فیصلہ سنایا؟ پھر نجاشی نے مسلمانوں سے کہا کہ تم میرے ملک میں امن و چین سے رہو، جو تمہیں گالی دے گا میں اس پر جرمانہ لگاؤں گا۔ مجھے گوارا نہیں کہ تم میں سے کسی آدمی کو ستاؤں اور اس کے بدلے
मुझे सोने का पहाड़ मिल जाए, साथ ही उसने काफिरों के तोहफे लौटा देने का हुक्म दिया, का हुक्म दिया और ये बेआबरू होकर वहाँ से निकले। वहां से निकल। देखिए फिर नज्जाशी ने मुसलमानों से कहा कि तुम मेरे मुल्क में अमन व चैन से रहो, तुम्हें जो बुरा भला कहेगा मैं उसके ऊपर जुर्माना लगाऊंगा, और तुम गवाह रहो कि मैं कभी भी तुमको सताऊंगा नहीं, ये मुझे गवारा नहीं है कि मैं तुमको कभी सताऊं, अगरचे ये लोग उसके बदले में मुझको सोने का पहाड़ ही क्यों न दे दें, चाहे कितनी दौलत ऑफ़र मुझको क्यों न की जाए, मैं ये वो दौलत नहीं लूँगा, तुमको सताऊंगा नहीं। और मक्का वाले जो तोहफ़ा लेकर के आए थे, सारे तोहफ़ों को वापस करने का हुक्म दे दिया कि इनको सारा तोहफ़ा वापस कर दो। इस तरह से ये अमर इब्न आस और अब्दुल्ला इब्न रबीआ बेआबरू होकर के, बेइज्जत होकर के नज्जाशी के दरबार से निकल गए, नज्जाशी के दरबार से निकल गए। चलिए, हबशा से आपने आदमियों के नाकाम लौटने के बाद मक्का वालों से क्या किया? हबशा से जब उनके लोग नाकाम लौट गए तो मक्का वालों ने फिर क्या किया? हबशा से जब उनके आदमी लौट आए तो मक्का वालों ने बचे कुचे मुसलमानों पर सख्त जुल्म व सितम ढाना शुरू कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी दस्त दराजियां करने लगे। जाहिर है जब सब तदबीर नाकाम हो गई तो गुस्सा किस पर फूटेगा? कमज़ोर मुसलमानों के ऊपर। जो मुसलमान वहाँ मौजूद थे कमज़ोर, उनको खूब मारना पीटना शुरू किया, और सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं बल्कि उनके साथ साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ईज़ा और तकलीफ़ देना शुरू कर दिया इन लोगों ने। चलिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उन्होंने किस तरह दस्त दराजियां की? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उन्होंने तरह तरह की दस्त दराजियां की, जैसे एक मर्तबा उक़बा बिन अबी मुईद ने सजदा की हालत में आपकी गर्दन को इस जोर से दबाया कि आपकी आंखें बाहर को आ जाती। अबू जहल ने सजदे की हालत में आपके सर को कुचल देने के लिए कुचल देने के लिए पत्थर उठाया, लेकिन ऐसा नहीं कर सका। एक मर्तबा कुरैश एक साथ आप पर टूट पड़े और आपको हर तरह से मारने लगे। उक़बा बिन अबी मुईद ने आपका कपड़ा पकड़ा और गले में लपेटने के बाद बल देखकर निहायत सख्ती से आपका गला घोटने लगा। इस हालत में अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहुंचकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाया। देखिए किस तरह से दस्त दराजी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर की गई और आपको तकलीफ़ दी गई। का एक मरतबा उक़बा इब्न अबी मुईद ने सजदा की हालत में आपकी गर्दन इस ज़ोर से दबाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखें बाहर आ जाने लगी, यानी अगर और दबाता थोड़ी देर तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखें बाहर आ जाती। कहा अबू जहल ने सजदा की हालत में आपके सर को कुचल देने के लिए पत्थर उठाया कि पत्थर से मार करके सर कुचल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं कर सका। अल्लाह ने अपने फ़रिश्तों के ज़रिए से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की। कहा एक मरतबा कुरैश के सारे लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर टूट पड़े, एक साथ मिल करके मारने लगे। उक़बा बिन अबी मुईद ने आपका कपड़ा पकड़ा और गले में लपेटने के बाद बल दे करके, यानी इस तरह से गिरह लगा करके टाइट करके उसको क्या किया, सख्ती से आपका गला घोटने लगा। इस हालत में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आकर के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान बचाते हैं और आपकी हिफाजत करते हैं। चलिए, अबू जहल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर को पत्थर से कुचलने के लिए आगे बढ़ा तो लोगों ने क्या देखा? अबू जहल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर को पत्थर से कुचलने के लिए आगे बढ़ा तो लोगों ने देखा कि वो करीब पहुंचते ही इस तरह पीछे की तरफ भागा कि उसका रंग उड़ा
हुआ है और दोनों हाथ पत्थर से चिपक गए हैं। हाँ, अबू जहल जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक नऊज़ुबिल्लाह कुचलने के लिए निकला तो लोगों ने देखा कि वो अचानक करीब पहुंचते पीछे हट गया और उसके चेहरे का रंग बदल गया। लोगों ने पूछा कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, ऐसा क्यों हुआ? तो देखा कि उसके दोनों हाथ उस पत्थर से चिपक गए हैं, दोनों हाथ पत्थर से चिपक गए हैं। चलिए, लोगों ने जब उससे पूछा कि अबुल हकम क्या हुआ तो उसने क्या बताया? लोगों ने जब उससे पूछा तो उसने बताया कि मैं आगे बढ़ा तो एक ऊंट आड़े आ गया। अल्लाह की कसम मैंने उस जैसे खोपड़ी गर्दन और डांट कभी नहीं देखा। वो मुझे खा जाना चाहता था। हाँ, अबू जहल ने ये कहा कि जब मैं पत्थर लेके करीब पहुंचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो एक बड़ी ऊँटनी हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। उस तरह का सर और वैसा दांत वाला ऊँटनी मैंने कभी देखा ही नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वो मुझको खा जाएगा, इसलिए डर के मारे मैं पीछे हट गया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सका। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊँट के बारे में क्या फरमाया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट के बारे में फरमाया, वो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, अगर वो करीब आते तो धर पकड़ते, यानी अगर अबू जहल करीब आता तो वो हजरत जिब्रील थे, उसको पकड़ करके दबोच लेते, पकड़ लेते उसको। कुरैश के लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीट रहे थे। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहुंचकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाया तो लोगों ने उनकी क्या दुर्गत की, माने उनके साथ क्या मामला किया। कुरैश के लोग एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मार रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं बचाने के लिए। तो कुरैश के लोगों ने क्या किया उनके साथ, वो बता रहे हैं। लोगों ने उन्हें इतना मारा कि उनके नाक और चेहरे में तमीज़ मुश्किल हो गई। उन्हें उनके खानों के लोग कपड़े में लपेटकर इस हालत में उठाकर लाए कि उन्हें उसकी मौत में कोई शक नहीं था। यानी लोगों ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इतना मारा कि उनका नाक और चेहरा जो है वो बराबर कर दिया। अब लोगों ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को कपड़े में लपेट करके उनके ख़ानदान के लोग लेकर गए। लग रहा था कि अब ये इंतकाल हो गए हैं और दुनिया के अंदर मौजूद नहीं हैं, उनकी मौत हो चुकी है, ऐसा लग रहा था। इस वजह से कपड़े में लपेट कर लेकर के गए। चलिए, शाम को जब होश आ गया तो सबसे पहले उन्होंने क्या पूछा? शाम को जब होश आ गया तो सबसे पहले उन्होंने ये पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। देखिए, ये दोस्ती थी, इसीलिए उनको सिद्दीक कहा गया। शाम को जब होश आया तो कुछ भी नहीं पूछा, मेरा क्या हाल है, मैं तकलीफ़ में हूँ, मैं दर्द में हूँ, कुछ भी नहीं बताया। बल्कि पहला सवाल क्या किया, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कैसे हैं। हाँ, उनकी ये बात सुनकर जब उनके खानदान के लोग नाराज होकर चले गए और उसके बाद उन्हें खाना दिया गया तो उन्होंने क्या कहा? अब उनकी बात सुन करके ख़ानदान के लोग गुस्सा होकर चले गए कि तुम्हारी जान हमने बचाई है और तुम उनके बारे में पूछ रहे हो जिसकी वजह से मार खाए हो, उन्हीं के बारे में पूछ रहे हो तुम। उसके बाद जब ख़ानदान के लोग गुस्सा होकर चले गए तो उनको खाना दिया गया कि लीजिए अब होश आया है, सुबह से बेहोश पड़े हुए थे, मार लगा हुआ था, अब ये खाना खा लीजिए। तो क्या कहा उन्होंने, देखिए। चले, हाँ, जब खाना दिया गया तो उन्होंने कहा कि जब तक हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख न लेंगे तब तक हम खाना नहीं खाएंगे, तब तक खाना नहीं खाएंगे। चलिए,
देखने के बाद ही खाना खाया? जी हाँ, रात को जब सन्नाटा हो गया और उन्हें दारे अरकम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा दिया गया और उन्होंने आपको देख लिया, तब खाना खाना दोबारा दिया। जी, रात को जब सन्नाटा हुआ तो सन्नाटे में कोई न देखे, छुप करके लोग उनको दारे अरकम ले गए। दारे अरकम कौन था जी, कहाँ था? कल पढ़े हैं दारे अरकम के बारे में। जब मुसलमानों पे तकलीफ़ हद से ज़्यादा बढ़ गई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में एक सहाबी जिनका नाम अरकम था, उनके घर को नमाज वगैरह पढ़ने के लिए ख़ास कर लिया और सहाबा को ये कहा कि तुम लोग ओपन मजलिस में इबादत न करो, बल्कि छुप छुपा कर इबादत करो, जिसको नमाज पढ़ना हो यहाँ दारे अरकम में आ जाए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं दारे अरकम में रहने लगे। कहाँ याद कर रहे हैं आप लोग? याद नहीं कर रहे हैं लगता है। कैसे एग्ज़ाम दीजिएगा? याद कीजिए भाई, किताब याद कीजिए। याद कराना ये असल मकसद है। चलिए, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु जब लोगों के जुल्म से तंग आ गए तो उन्होंने कौन सा कदम उठाया? हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु जब लोगों के जुल्म से तंग आ गए तो हबशा की तरफ हिजरत के इरादे से मक्का से निकल पड़े। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मक्का वालों के जुल्म से तंग आ गए तो इन्होंने भी हबशा की तरफ हिजरत करने का इरादा कर लिया, जहाँ इससे पहले मुसलमान जा चुके थे। 102 या 100 मुसलमान जो हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तकरीर की थी, वहाँ पहुँचने का इन्होंने इरादा कर लिया। चलिए, क्या हुआ जी? माइक नहीं है ठीक? इब्ने दुगुन्ना, हाँ, निकाला नहीं जा सकता। हाँ, मक्का से निकल करके ताइफ की तरफ हिजरत करके जा रहे थे। निकलने के बाद एक मकाम है जिसका नाम है बरके गिमाद। बरके गिमाद में जब पहुँचे तो वहाँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुलाकात किससे हुई? इब्ने दुगुन्ना से, जो कबीले कार्रा का सरदार था। उसने कहा कि ए अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप कहाँ जा रहे हैं? कहा मैं अपना मुल्क छोड़ करके, मक्का छोड़ करके जा रहा हूँ। कहाँ आप मक्का छोड़ करके जा रहे हैं? आप जैसा आदमी मक्का छोड़कर चला जाएगा तो मक्का में रहेगा कौन, बचेगा कौन? आप गरीबों के सहारा हैं, यतीमों को खाना खिलाते हैं, मिस्कीनों की देखभाल करते हैं, रिश्तेदारी को जोड़ते हैं। आप जैसा आदमी कसम अल्लाह की मक्का छोड़ने के लायक नहीं है। मैं गारंटी लेता हूँ आपको कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाएगा। आप दोबारा मक्का चले जाइए। देखिए इन लोगों के अखलाक कैसे थे, देखिए किरदार कैसे थे इनके, कि एक वो आदमी जो मुसलमान नहीं है, मुशरिक है, अगर वो मक्का छोड़ करके जा रहे हैं मुसलमान आदमी, तो उस मुशरिक को तकलीफ हो रही है। एक मुसलमान का किरदार ऐसी होना चाहिए कि अगर हम अपने किरदार से ऐसे रहें कि हम अगर छोड़ करके घर जा रहे हैं तो हमारा पड़ोसी अगर गैर मुस्लिम है तो वो रोए हमारे पास आकर के कि आप जैसा दूसरा पड़ोसी हमको कभी नहीं मिलेगा, आप छोड़ करके मत जाइए। समझ में आ रही बात? ये किरदार होना चाहिए, ये अखलाक होना चाहिए एक मुसलमान का। चलिए, इब्ने दुगुन्ना ने जब मक्का में आकर ये ऐलान किया कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को मैंने पनाह दी है, तो लोगों ने किस शर्त पर उसकी पनाह तस्लीम की और उस शर्त की वजह क्या थी? लोगों ने इस शर्त पर उसकी पनाह तस्लीम की कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बाहर नहीं बल्कि अपने घर के अंदर ही इबादत करेंगे। इस शर्त की वजह ये थी कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत नर्म दिल के आदमी थे। कुरान पढ़ते तो रोने लगते, जिससे बच्चे और औरतें इनकी तरफ माइल हो जाते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के को इस शर्त पर मक्का वालों ने रहने की इजाज़त दे दी
کہ یہ اپنے گھر کے اندر عبادت کریں گے، کھلم کھلا عبادت نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ کیا ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو مکہ والوں کی عورتیں، ان کے بچے سب دوڑ کر کے آ جاتی تھیں قرآن مجید کو سننے کے لیے۔ اس کی آیت کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی آواز میں ایسی چاشنی تھی، اور جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو رونے لگتے تھے، اس قدر روتے تھے کہ لوگ آپ کے ارد گرد میں جمع ہو جاتے تھے۔ تو ان کو خطرہ ہوتا تھا کہیں ہماری بیوی مسلمان نہ ہو جائے، کہیں ہمارا بچہ مسلمان نہ ہو جائے، کہیں ہمارا بھائی مسلمان نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے انہوں نے یہ شرط لگا دی کہ گھر میں آپ چھپ کر کے قرآن کی تلاوت کیجئے۔ چلیے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب اس شرط پر قائم نہیں رہ سکے اور اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنا کر کھلے طور پر نماز پڑھنے اور تلاوت کرنے لگے اور ابن دغلا نے انہیں اپنی پناہ یاد دلائی تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کیا کیا؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ دنوں تک اس پر قائم نہیں رہ سکے، پھر اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی مسجد بنا لی صحن میں، اور وہیں کھڑے ہو کر کے تلاوت کرنے لگے، نماز ادا کرنے لگے۔ آج ہم لوگ کو اوپن مسجد میں اللہ کے فضل اور توفیق سے نماز ادا کرنے کی اجازت ہے، اتنی شاندار مسجد بنی ہوئی ہے۔ توفیق ہے کسی کو نماز پڑھنے آنے کی مسجد میں؟ کتنے لوگ ہیں جو آتے ہیں؟ یہ وہ مسلمان تھے جن کو روکا جاتا تھا کہ مسجد نہ ہو، یہ اپنے گھر میں زبردستی مسجد بنا کر کے، جان کا خطرہ تھا، اس کے باوجود جان کی پرواہ نہ کر کے یہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ آج ہم کو کس بات کا خطرہ ہے کہ ہم مسجد نہیں آتے ہیں؟ آج ہم کو کون سا مسئلہ ہے؟ کون روک رہا ہے کہ ہم مسجد نہیں آتے ہیں؟ اب اگر ایسا کر کے بھی ہم اللہ کی عبادت نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے نوازا، اس کے بعد باوجود اللہ کی عبادت نہ کریں تو ہم سے بڑا بدنصیب اس دنیا میں کون ہے بتائیے؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ چلیے، ابن دغلا نے انہیں اپنی پناہ یاد دلائی تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ پر ہی خوش ہوں۔ آپ اپنا پناہ واپس لے لیجئے، آپ کی گارنٹر رہنے کی ضرورت میرے کو نہیں ہے، میں اللہ رب العالمین میرا گارنٹر ہے، میں اس کے پناہ کے اوپر میں خوش ہوں، کہہ دیا۔ چلیے، ایک دن ابو جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ نے آپ کو زبان سے بھی تکلیف پہنچائی اور آپ کے سر پر ایک پتھر بھی دے مار جسے خون باہر نکلا۔ اس کی اس حرکت کا کیا نتیجہ نکلا؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل ادھر سے گزرا اور گالی گلوچ کیا آپ کے ساتھ، الٹی سیدھی باتیں کہی، تم نے ایسا کیا، ایسا کیا، ایسا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، تو کوئی جواب نہیں دیا تو یہ جواب نہ سن کر کے اس نے سمجھا کہ یہ ہماری بے عزتی کر رہے ہیں، ایک پتھر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر مار دیا، سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ چلیے، اس کے بعد کیا ہوا؟ ابو جہل نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان سے تکلیف پہنچائی اور آپ کے سر کو زخمی کر دیا تو اس کے نتیجے یہ نکلا کہ حضرت حمزہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت حمزہ مسلمان ہو گئے۔ کیسے مسلمان ہوئے دیکھیے، حضرت حمزہ موجود نہیں تھے، شکار پہ گئے ہوئے تھے۔ کہاں گئے تھے؟ شکار کرنے کے لیے۔ جب واپس آئے تو حضرت حمزہ کی جو لونڈی تھی انہوں نے کہا کہ اے حمزہ، آپ کے بھتیجے کو ابو جہل مارتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، آپ اتنے جوان آدمی ہیں، آپ کی موجودگی میں آپ کے یتیم بھتیجے کے اوپر ظلم ہوتا ہے، آپ دیکھ کر کے چپ رہتے ہیں، کچھ کہتے نہیں ہیں۔ بس آگے پڑھیے، اس کے بعد کیا ہوا دیکھیے۔ اس کی اس حرکت سے حضرت حمزہ کیسے مسلمان ہو گئے؟ ابو جہل نے جس وقت ایک حرکت کی، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو ایک لونڈی نے انہیں بتا دیا۔ سنتے ہی دوڑتے ہوئے ابو جہل کے پاس پہنچے اور اس سے کہا، او ذلیل، تو نے میرے بھتیجے کو گالی دی، حالانکہ میں بھی اس کی دین پر ہوں۔ اس کے سر پر زور سے کمان مارا اور اسے زخمی کر دیا۔ شکار سے آئے تھے، کمان ہاتھ میں تھی، لے کر کے ویسے ہی دوڑ کر ابو جہل کے پاس گئے اور کہا کہ وہ ذلیل، تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے، جان لے وہ جس دین کے اوپر ہے اس دین کے اوپر میں بھی ہوں، تم کو کیا بگاڑنا ہے، تم کو کیا نقصان پہنچانا ہے، نقصان پہنچا لو۔ اور یہ کہہ کر کے کمان ابو جہل کے سر کے اوپر زور سے مارا، جس سے اس کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ یعنی بھتیجے کو جو مارا تھا
انہوں نے اپنے بھتیجے کا بدلہ لے لیا. چلیے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے جب ابو جہل کا سر پھوڑ دیا اور دونوں کے خاندانوں آپس میں بھڑنے لگے تو ابو جہل نے کیا کہہ کر معاملے کو ٹھنڈا کر دیا. ہاں، ابو جہل نے یہ دیکھا کہ یہ بھی قوم کے سردار ہیں اور ہم بھی سردار ہیں، دونوں لڑیں گے تو معاملہ خراب ہو جائے گا، اسی لیے معاملے کو ٹھنڈا کر دیا. لیکن سر اس کا پھوٹا ہوا تھا. کیا کہہ کر کے معاملے کو ٹھنڈا کیا دیکھیے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے جب ابو جہل کا سر پھوڑ دیا اور دونوں کے خاندان آپس میں بگڑنے لگے تو آپس میں بھیڑنے لگے تو ابو جہل نے یہ کہہ کر معاملے کو ٹھنڈا کر دیا کہ حمزہ کو جانے دو، میں نے سچ مچ اس کے بھتیجے کو بہت بری گالی دی تھی. ہاں، میں نے سچ مچ اس کے بھتیجے کو بہت بری گالی دی تھی، حمزہ کو جانے دو، یہ کہہ کر کے ابو جہل نے معاملے کو ٹال دیا اور اس کو ٹھنڈا کر دیا. چلیے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے صرف 3 دن کے بعد کس بڑے صحابی نے اسلام قبول کیا اور کیسے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ان کے اسلام قبول کرنے کے صرف 3 دن کے بعد ایک بڑے صحابی جن کو دنیا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی ان دونوں لوگوں کے بارے میں. اللہ رب العالمین نے دعا قبول کر لی. کہا اے اللہ حمزہ بن عبد المطلب کو مسلمان کر دے، عمر ابن خطاب کو مسلمان کر دے. اللہ نے دعا قبول کر لی اور عمر ابن خطاب 3 دنوں کے اندر ہی مسلمان ہو گئے. دیکھیے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے صرف 3 دن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے. راستے میں ایک مسلمان سے ملاقات ہو گئی. انہیں نے بتایا کہ تمہارے بہن اور بہنوئی بھی مسلمان ہو گئے ہیں. تو بہن کے گھر کی طرف چلے گئے، وہاں قرآن مجید پڑھا اور مسلمان ہو گئے. وہاں قرآن مجید پڑھا اور مسلمان ہو گئے. لیکن یہ واقعہ جو ہے نا جی، یہ واقعہ ضعیف ہے. یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا صحیح نہیں ہے. کتابوں کے اندر بیان ہوتا چلا آ رہا ہے، اسی لیے صاحب کتاب نے اس کو لکھ دیا ہے. سمجھ گئے؟ لیکن آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے رہا ہوں کہ یہ واقعہ درست اور صحیح نہیں ہے. یہ امانت علمی کا تذکرہ ہے. ہاں، یہ واقعہ ہوا ہوگا کہ وہ تلوار لے کر کے نکلے، لیکن حضرت عمر کے اسلام لانے کا یہ واقعہ نہیں ہے. اسلام لانے کا یہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حاقہ کی تلاوت کر رہے تھے مسجد حرام میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کھڑے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم. یہ ایک بزرگ فرشتے کا کلام ہے جو آسمان سے لے کر کے اترتا ہے. تو حضرت عمر نے کہا نہیں، یہ کسی شاعر کا کلام ہے. تو آگے آیت ویسی ہوئی وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، تم بہت کم ایمان لاتے ہو. تو حضرت عمر نے اپنے دل میں کہا کہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے. تو اللہ نے آیت ویسی ہی کر دی، کہا وَلَا بِقَوْلِ کَاہِن، یہ کسی کاہن کا بھی کلام نہیں ہے. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، تم بہت کم ایمان رکھتے ہو، بہت کم سمجھتے ہو. تب ان کے دل کے اندر بات بیٹھ گئی اور وہ اسلام کے اندر داخل ہوئے. یہ واقعہ حضرت عمر کے اسلام لانے کا سچا واقعہ ہے. سمجھ گئے؟ باقی یہ واقعہ جو ہے یہ واقعہ صحیح نہیں ہے. چلیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہاں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر کے نکلتے ہیں. کہاں؟ کہتے ہیں کہ آج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ کام تمام کر دوں گا. نہ وہ رہیں گے نہ یہ فساد ہوتا رہے گا. آج ان کو ختم کر دوں گا. راستے میں ایک مسلمان سے ملاقات ہو گئی. کہا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا یہ ارادہ ہے میرا، جا رہا ہوں آج کام تمام کرنے. کہا تم کہاں کام تمام کرنے جا رہے ہو؟ پہلے اپنے گھر کی خبر لو. تمہارے بہن اور بہنوئی فاطمہ اور سعید یہ دونوں مسلمان ہو گئے ہیں. جاؤ. بس یہ سننا تھا کہ غصے سے گھوڑا وہیں سے گھمایا اور بہن اور بہنوئی کے گھر پہ جا کر پہنچ گئے. پڑھیے کتاب. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بہن کے گھر پہنچے تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ ان کے بہن اور بہنوئی کو قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے.
हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसे सुन लिया। फिर जब उन्होंने अपने बहनी को पीटना शुरू किया और बहन ने आगे बढ़कर उन्हें अपनी शौहर से अलग किया और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बहन को ऐसा चांटा मारा कि चेहरे से खून बहने लगा। तो जोश में बहन ने कहा, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं है और गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। इस पर हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु शर्मिंदा हुए और कहने लगे, तुम्हारे पास जो किताब है जरा मुझे भी दो, मैं भी इसे पढ़ूं। तो जब पहुँचे तो अंदर में कुरान मजीद पढ़ी जा रही थी। हज़रत उमर का गुस्सा ये सुन करके और बढ़ गया और घर में दाखिल हुए तो बहनोई को मारना शुरू कर दिया गुस्से में। बहन जब बचाने के लिए आई तो बहन को भी मारा। अब ये बहन ने जब भाई का गुस्सा देखा तो ये भी गुस्सा हो गई और इन्होंने कहा कि तुमको जो करना है कर लो, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, वही माबूद बरहक है और उसकी इबादत को मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो हज़रत उमर ने जब बहन के रोते हुए शक्ल को देखा और देखा कि बहन के चेहरे से खून बह रहा है तो इनका गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ और इन्होंने कहा कि तुम्हारे पास जो किताब है जो तुम पढ़ रही थी वो हमको भी सुनाओ। चलिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने बहनों को क्यों मारना शुरू कर दिया था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बहन के घर पहुंचने के बाद बहन और बहनों से कहा कि शायद तुम दोनों बेदीन हो गए हो। जवाब में उनके बहनों ने कहा कि उमर ये बातों के अगर हक तुम्हारे दीन के अलावा हो तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस बात से गुस्सा होकर उन्हें मारना शुरू कर दिया। हाँ, जब घर पर पहुँचे तो बहन और बहनोई से पूछा, क्या तुम लोग बेदीन हो गए हो? तो उनके बहनोई ने कहा कि उमर, अगर दीन या हक तुम्हारे दीन के साथ न हो तो क्या तब भी आदमी उस दीन के ऊपर कायम रहे? ये सुन करके हज़रत उमर ने अपने बहनोई को मारना शुरू कर दिया। चलिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने जब किताब मांगी तो उसने उनकी बहनों ने क्या कहा? उनसे उनकी बहन ने क्या कहा? हज़रत उमर ने रज़ी अल्लाहु अन्हु ने जब किताबी मांगी तो उसने उनकी बहन ने कहा, तुम नापाक हो, इसे सिर्फ पाक लोग ही छू सकते हैं, उठो गुस्ल करो। जबकि ऐसा नहीं है, मुशरिक की नापाकी हिस्सी नापाकी है ना, मानवी नापाकी है, हिस्सी नापाकी नहीं है। वो कुरान मजीद को छू सकता है, उसमें कोई हरज की बात नहीं है। नापाकी उसके दिल के अंदर है, या अगर छू नहीं सकता है तो कम से कम सुन तो सकता है, सुनने में क्या हरज की बात थी। चलिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने नहाने के बाद किताब ली और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी तो क्या कहा? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने नहाने के बाद किताब ली और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी तो कहा कि ये तो बड़े पाकीज़ा नाम है, बड़े खूबसूरत, पाकीज़ा, पाक और साफ नाम है। चलिए। फिर जब सूरह ताहा की आयतें पढ़ी तो क्या कहा? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब सूरह ताहा की आयतें पढ़ी तो कहने लगे, ये तो बड़ा उम्दा और मोहतरम कलाम है, ये तो बड़ा उम्दा और मोहतरम कलाम है। चलिए। मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता बताओ। हाँ। उनकी ये बात सुनकर हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हु ने बाहर आकर उनसे क्या कहा? बाहर आकर उनसे कहा कि उमर खुश हो जाओ, लगता है कि रसूलुल्लाह ने जुमेरात के दिन तुम्हारे बारे में जो दुआई की थी ये उसका असर है और बताया कि इस वक्त रसूलुल्लाह सफा पहाड़ी के पास दारे अरकम में है। हाँ, हज़रत खब्बाब इब्न अरत बाहर आए और कहा कि उमर खुश हो जाओ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे लिए दुआ की थी और दुआ लगता है अल्लाह ताला ने कबूल कर ली। इस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी के ऊपर दारे अरकम में मौजूद हैं। चलिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु के बारे में क्या दुआ की थी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के बारे में ये दुआ की थी कि ए अल्लाह उमर बिन खत्ताब या अबू जहल में से जो तुझे महबूब हो उसके जरिए इस्लाम को ताकत अता फरमा। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अल्लाह उमर इब्न खत्ताब और अबू जहल में से जो तुझे ज़्यादा महबूब हो उसको इस्लाम की समझ अता कर दे, ताकि वो इस्लाम कबूल कर ले तो इस्लाम को थोड़ी ताकत मिल जाए, इस्लाम को थोड़ी ताकत मिल जाए। चलिए। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने जब दारे अरकम पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक दी और एक आदमी ने झांककर लोगों को बताया और लोग सिमट कर एक जगह हो जाए, तो हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु ने क्या कहा? उमर रजी अल्लाह अन्हु ने जब दारे अरकम पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक दी और एक आदमी ने झांककर लोगों को बताया और लोग सिमट कर एक जगह हो जाए, तो हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, दरवाजा खोल दो, अगर अच्छी नीयत से आया है तो ठीक है, वरना उसी की तलवार से उसका काम तमाम कर देंगे। कहा कि ठीक है। जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो एक आदमी दरवाजे से झांका, देखा कौन है बाहर, कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है, तो उन्होंने कहा कि हज़रत उमर आए हैं और उनके हाथ में तलवार है। ये देख करके सारे मुसलमान घर के कोने में सिमट गए कि अब तो बहुत पिटाई होगी, है ना। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, दरवाज़ा खोल दो, अगर अच्छी नीयत से आ रहा है तो ठीक है, वरना उसके हाथ में जो तलवार है उसी तलवार से उसकी गर्दन मार देंगे, उसी से उसको कत्ल कर देंगे। चलिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस वक्त अंदर वही उतर रही थी, वही उतर चुकी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर बैठक में तशरीफ लाए, तो आपने हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु का कपड़ा और उनकी तलवार के पड़तले को पकड़कर क्या फरमाया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर बैठक में तशरीफ लाए, तो हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु का कपड़ा उनकी तलवार के पकड़तले समेत पकड़कर फरमाया, उमर क्या तुम उस वक्त तक बाज ना आओगे जब तक अल्लाह तुम पर भी वैसी ही जिल्लत और इब्रतनाक सजा ना उतार दे जैसे वालिद बिन मुगीरा पर उतर चुकी है। या अल्लाह, ये उमर बिन खत्ताब है, ये अल्लाह इसके जरिए इस्लाम को इज्जत और कुव्वत दे, इसके ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त और कुव्वत दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत उमर आए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही उतर रही थी। वही जब उतर चुकी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले बैठक में, और निकलने के बाद हज़रत उमर के तलवार के पड़तले को, यानी तलवार के ऊपर जो कवर लगा हुआ था, उस कवर को और उसके कपड़े को पकड़ा, और पकड़ने के बाद कहा कि ऐ उमर, क्या तुम उस वक्त तक बाज नहीं आओगे कि जब तक तुम्हारे साथ भी वही मामला हो जो वलीद इब्न मुगीरा के साथ हुआ था? क्या मामला हुआ था वलीद इब्न मुगीरा के साथ जी? कल पढ़े हैं। हाँ, फिर तीर का एक ज़ख़म था उसके ऊपर, जिब्रील ने इशारा किया, इशारा करने से वो ज़ख़म दोबारा फूट गया और उसी ज़ख़म की वजह से वो मर गया, ख़त्म हो गया। ये है मतलब। तो कहा तुम्हारा भी वैसे ही हाल हो, और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा दुआ की, कहा अल्लाह, ये उमर इब्न खत्ताब है, अल्लाह इसके ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त व क़ुव्वत अता फरमा। फिर दुआ की। चलिए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपकी बात सुनकर क्या कहा? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपकी बात सुनकर, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत की लायक नहीं है और आप अल्लाह के रसूल हैं। हाँ, ये कहा कि मैं खुशी का इजहार किया और कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है और आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं। बस अब